आज हमारी 7वें दौर की बातचीत केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई। पंजाब सरकार के मंत्री भी मीटिंग में मौजूद थे। केंद्र की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पंजाब सरकार के भी कई सम्मानित मंत्री मौजूद थे। जो आज मीटिंग की शुरुआत हुई, मीटिंग की शुरुआत में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो जानकारियां ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के माध्यम से, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लेके जो जानकारियां आपने हमें दी थी, हमने अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ कई बार बड़ी गहराई से उसके ऊपर स्टडी किया और आज लगभग 3 घंटे तक एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे ही चर्चा हुई। उसके बाद माननीय मंत्रीगणों का कहना था, उन्होंने कुछ 5-6 बातें गिनवाई कि भाई हमें लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून में ये कुछ इशू आ सकते हैं, ये कुछ समस्या आ सकती है। ये सरकार ने कहा कि सरकार को लगता है। हमने कहा कि भाई हमें लगता है कि कोई समस्या किसी तरीके की नहीं आएगी। तो सरकार का पक्ष ये था कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उन इश्यूज पे विस्तृत चर्चा करने के लिए सरकार ने थोड़ा समय मांगा है। सरकार ने कहा कि हम अपने इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन करना चाहते हैं, सभी मंत्रालयों से आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं और वो डिस्कशन करने के बाद हम आपके साथ फिर दोबारा एक बार बैठना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें लगता है कि ये इशू आ सकते हैं, आप भी इस पे सोचिए, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि भाई हमें लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा हमने सरकार से ये भी कहा कि भाई जैसा मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन भारत पे दबाव डाल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप इंपोर्ट ड्यूटी हटाइए। हमने ये स्पष्ट कहा कि अगर इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई तो वो भारत के किसानों के लिए डेथ वारंट के बराबर होगा और किसी भी तरह के दबाव में भारत सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के, भारतीय किसानों के हकों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और अगर भारत सरकार मजबूती से इस पे स्टैंड लेगी, किसानों के पक्ष में स्टैंड लेगी, किसानों के हित में स्टैंड लेगी, तो किसान उस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम किसी के भी दबाव में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और भारत सरकार इस तरीके का दबाव किसी का भी नहीं मानेगी। वो अपने देश के और अपने किसानों के हकों और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही कोई डिसीजन लेगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये मात्र अफवाहें हैं, इस तरीके की अभी कोई हमारी तरफ से कोई बातचीत उस तरीके से नहीं हुई है। तो आज ये मीटिंग में मोटी मोटी इस चीज पे चर्चा हुई और जो अगली बैठक जो रखी गई है वो 4 मई को रखी गई है। उन्होंने समय ज्यादा इसलिए मांगा है कि भाई वो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल सारी चर्चाएं कर लें कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून पे उनको इश्यूज लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देशव्यापी अपना चर्चा करेंगे, अपने मंत्रालयों में भी चर्चा करेंगे और 4 मई को दोबारा से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग होगी केंद्र सरकार की। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सरवण सिंह पंधेर जी। हाँ देखो, जिवें अभिमन्यु कुहाड़ ने दस्सिया हैगा भी लगभग 12:05 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਤੋ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਹਾਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆ ਕੇ ਡੰਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਬਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਦੋ ਐਲਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ 21 ਨੂੰ ਤੇ 23 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਨਕਾਰੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਚੱਪੇ ਚੀਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਚਲਾ ਥੋੜਾ एक मिनट एक मिनट ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੋ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। देखिए, अभी हमारी टोटल 13 मांगे हैं दोनों मोर्चों की, लेकिन जो आज मीटिंग में जो चर्चा हुई है वो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे हुई है। इसके अलावा कर्ज मुक्ति का भी हमारा मुद्दा है। स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी दिया जाए, ये भी हमारे मांग पत्र में शामिल है। जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है जो बदल दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, वो दोबारा से 2013 वाला लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी के शहीदों के परिवारों को और घायलों को इंसाफ मिले। इस तरीके से हमारी टोटल 13 मांगे। 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੋ। ਡਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ 30 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। कोई ये ना समझे भी डरने वाले हैं, चिपन वाले हैं, सानू जिधर मर्जी ला जाने। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर